गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो नाउ गुजराती सर्दीना प्रतापे चैप्टर नंबर 5 है सर्दीना प्रतापे। ये एक हास्य स्टोरी है, मतलब कि हाँ, जिसके राइटर हैं ज्योतिन्द्र दवे। इसमें दो पर्सन होते हैं, एक को सुनने में तकलीफ होती है, दूसरे को बोलने में तकलीफ होती है। जब दोनों व्यक्ति मतलब कि दोनों आदमी इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं और उनकी बोलने और सुनने की मिसअंडरस्टैंडिंग से की वजह से वो कुछ और ही समझते हैं। मतलब कि यहाँ पर रमू जी मतलब कि आपको हास्य जोक जैसा है, आप हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। नाउ फर्स्ट है, મારે એક વખત એક જાણીતા સજ્જનને અમુક કામ અંગે મળવા જવાનું હતું. એક ગૃહસ્થી બીજી બધી ઇન્દ્રિયો કરતાં કંઈક ઓછું કામ કરતું હતું. કંઈક ઓછું કામ કરે. इंद्रिय मतलब कि हमारे ऑर्गन होते हैं ना, 7 ऑर्गन। ओके, तो हमारे ईयर है, जो उस ईयर કાન में કંપ સુનાઈ દેતા હતા. એક વાતની મને ખબર નહોતી. તે દિવસે હવામાં શરદી હતી. ગળે પડવાની ટેવ બીજા કરતાં શરદીની વધારે હોય છે. ચલો અહીંયા જુઓ, ગળે પડવાની ટેવ કઈ બીમારી વધારે હોય છે? તો ગળે પડવાની ટેવ શરદીને વધારે હોય છે. બરાબર છે. अब एक लेखक बोल रहे हैं कि मैं एक दिन एक सज्जन के घर गया था, उसको कान में कम सुनाई दे रहा था। ओके, ये उनको मालूम नहीं था, बट एक दिन उनको उस पर्सन के घर जाना पड़ा और कह रहे थे कि उस दिन उस व्यक्ति को लेखक को सर्दी हो गई थी। ओके, सर्दी के कारण उनकी आवाज़ बहुत ही ये लो हो गई थी। डिफरेंट होता है ना, हमें भी सर्दी हो जाती है तो हम कुछ अच्छे से बोल नहीं पाते, सो ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। ओके, नाव गળે પડવાની ટેવ બીજા કરતાં શરદીને વધારે છે એ જાણીતું છે. તેમાંય મારા કંઠ માટે શરદીને અસલથી પક્ષપાત છે. એટલે કે તે દિવસે ગળામાં શરદી, તે મગજમાં ગરમી, કંઠ બેઠેલો ને મગજ તપેલું. मतलब कि सर्दी की वजह से लेखक बहुत ही डिस्टर्ब थे. उनके गले में तो सर्दी थी, खराश थी. ओके, बट उनका दिमाग भी कुछ काम नहीं कर रहा था. એવી કંઈક મારી સ્થિતિ હતી. હું એ સદગૃહસ્થને મળ્યો ત્યારે મારો અવાજ ઠેઠ ઊંડો ઉતરી ગયેલો અને શરદીને લીધે એમના કાન વધારે અશક્ત બન્યા હતા. અમારી વચ્ચે संवाद થયો તે પૂરેપૂરો યાદ નથી, પણ કંઈક નીચે પ્રમાણે હતું. अभी सामने वाले व्यक्ति जिनके घर लेखक गए थे, उनके भी थोड़ा सर्दी की वजह से कान में प्रॉब्लम हो गई थी. ओके, तो મને આવકાર આપતા એ સદગૃહસ્થ બોલો, ઓહો આજ કઈ આ તરફ કેમ? તબિયત તો સારી છે ને? શું બોલ્યા? આવકાર આપતા શું બોલ્યા? ओहो आज कई आ तरफ केम? तबीयत तो सारी है ना. तो यहाँ पर अभ्यास के सेकंड क्वेश्चन है. देखो, लेखक ने सदगृहस्थ આવકાર આપતા કયું વાક્ય બોલે છે? તો લેખક ने સદગૃહસ્થ આવકાર આપતા બોલે છે કે ઓહો આજ કઈ આ તરફ કેમ? તબિયત તો સારી છે ને? આપનું જરા કામ હતું, તબિયત મજામાં છે, જરા શરદી થાય છે, બીજી રીતે કુશળ છું. શું કહે છે લેખક કે મને આપનું જરા કામ હતું, તબિયત સારી છે, પણ થોડીક શરદી થઈ છે. બરાબર છે. મને શરદી થઈ છે એમ તમને કોણે કહ્યું? એ તો જરા નહીં, જેમાં સળેખમ અને ઉધરેસ થયા છે, જેવા મને જોવા આવવાની, અહીં સુધી આવવાની તસ્દી લેવા જેવું કંઈ નથી. તો હવે લેખક પોતાની વાત કરે છે, પણ પેલા વ્યક્તિને એમ સમજાય છે કે આ વ્યક્તિ મારી વાત કરે છે. તો પેલા સામેવાળા સજ્જન વ્યક્તિ શું કહે છે કે મને તો થોડીક જ શરદી થઈ છે, એટલે કે ઉધરસ આવે છે, તો તમારે અહીંયા સુધી મારે
સુધી મને જોવા આવવાની અહીંયા સુધી તકલીફ ન કરવી જોઈએ. બરાબર. મને લાગ્યું કે એમને સમજવામાં કંઈક ભૂલ થઈ હશે, પણ તે સુધારવાનો પ્રયત્ન ન કરતા મેં કહ્યું, હવે કેમ છો, દવા તો करो छे ने. अभी लेखक को ऐसे कि उनको समझ में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो लेखक ने कहा कि अभी क्या अब कैसे हैं, फील कर रहे हो आप, अभी आपने दवाई तो मेडिसिन तो ली ना, तो हाँ અહીંથી हवा जरा एवी छे खरी, अभी दवा के बदले उनको हवा सुनाई देता है. देखो यहाँ पर, हाँ અહીંની हवा जरा एवी छे खरी, પણ हवा फेर માટે જવાનું હજી નક્કી કર્યું નથી. એ તો ઠીક, પણ ચા બા લેશો ને. શું કહે છે કે हवा के बदले दवा बवा. लेखक बोलते कि आपने मेडिसिन तो लिए है ना, तो मेडिसिन के बदले उन्हें हवा शब्द सुनाई देता है. ओके, तो અહીંયાની हवा तो फिर जरा एवी જ છે, ऐसे कि सर्दी हो जाने लायक ही है, और हवा फेर करवा એટલે બહાર निकलना अभी डिसाइड नहीं किए हैं, तो ठीक है आप ચા તો લેંગે ના. ચાની બનતા સુધી હું ના નથી કહેતો ને, सर्दी तो बहुत ठीक पड़े છે. अभी लेखक को भी सर्दी हुई है. ओके, तो लेखक चा की कभी ना नहीं कहते, और सर्दी में चा पीने से अच्छा फील करते हैं. लेखक का मानना यही है. ओके, બનતા સુધી તમે ચા નથી પીતા તે ઘણું સારું, પણ ચા सर्दी કરે છે તેમ તમને કોણે વારું કોફી, એમ તમને કોણે કહ્યું वारू कॉफ़ी लेसो. अभी लेखक तो चा के लिए नहीं तो नहीं बोल रहे, ना तो नहीं बोल रहे, बट उनको ऐसा सुनाई देता है कि चा नहीं लेता, એટલે ચા પીતા નથી. હવે તમે અને ચાથી શરદી થાય છે એમને તમને કોણે કહ્યું, તો હવે તમે ચા નથી લેવાના પણ કોફી લેશો. કોફીનો પણ અત્યારે વાંધો નથી. કોફીનો ડૉક્ટર વાંધો લે છે, ઠીક, ત્યારે કોકો કોફીનો પણ અત્યારે વાંધો નથી. શું કહે છે, કોફીનો અત્યારે વાંધો નથી, પણ પેલા સામેવાળા વ્યક્તિને કંઈક અલગ સંભળાય છે, એટલે શું કહે છે, કોફીનો ડૉક્ટરે તમને વાંધો લે છે, કોફી પીવાની ના પડી છે ડૉક્ટરે, તો ઠીક છે, તો હવે કોકો લેશું. તો હવે મોઢેથી બોલીશ તો ચા અને કોફી પેટે કોકો ગુમાવીશ એમ લાગવાથી ડોકા વડે હા કહ્યું. લેખકને શું લાગ્યું કે હવે જો હું મોઢેથી બોલીશ, લેખકને એવું લાગે છે કે જો હું હવે મોઢેથી કહીશ અને ચા કોફી પીવાની જેમ મેં જવાબ આપીશ, તો હવે મને કોકો પણ ન મળશે. એટલે એમણે ખાલી ડોકું હલાવીને, એટલે કે માથું હલાવીને જવાબ આપ્યો. બરાબર છે. તો હવે જુઓ અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 3 છે. લેખકે કોકોની વાત વખતે ડોકું શા માટે હલાવ્યું? કારણ કે લેખકને એવું લાગ્યું કે જો મોઢેથી બોલીને કંઈ આ જવાબ આપીશ તો ચા અને કોફીની જેમ કોકો પણ ગુમાવી દઈશ, એટલે લેખકે ડોકું હલાવીને જ હા કહ્યું. બરાબર છે. આ ત્રીજો પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાના છે. ઓકે, આ ઘર તમને ફાવે છે કે નહીં મેં પૂછ્યું. તેઓ ઉઠ્યા. વર સુલોચના માટે વર હજી શોધ્યો નથી, હજી નાની છે, સી ઉતાવળ છે. હવે આ घर તમને फावे છે कि नहीं, घर में रहने के बारे में लेखक बात कर रहे थे, पर उनको फावे की जगह वर सुनाई देता है. ओके, आ घर તમને फावे છે कि नहीं उसकी जगह उन्हें वर सुनाई देता है. ओके, तो वो आंसर देते हैं कि सुलोचना उनकी जो बेटी है उनके लिए अभी कुछ सर्च नहीं किया है, अभी तक सोचा नहीं है, और सुलोचना तो छोटी हैं, बहुत जल्दी नहीं, ऐसा उन्होंने आंसर दिया. आ प्रमाणे दवा ने बदले हवा, दवा के बदले कौन सा वर्ड सुना, हवा, और घर के बदले वर. घर के बदले वर शब्द સાંભળનાર સાથે જે વાત કરવા આવ્યો હતો તે વાણી દ્વારા કવિ અશક્ય છે એમ મને લાગ્યું, તેથી પત્ર લખી એ વાત એમને જણાવું એવું નિશ્ચય કર્યો. થોડી ઘણી આડી અવડી વાત બાબત ઉપર પ્રમાણે જ કરીને મેં આખરે કહ્યું હવે રજા લઉં છું. અરે મારા મહેરબાન, આમ શું બોલો છો, તમે આવ્યા તેમાં મને સજા થઈ. રજા કે બદલે ક્યાં સજા. ઉલટો આનંદ થયો. આપણી વાત સાંભળનાર અને સાંભળે તોય સમજનાર બહુ ઓછા. ડોકું હલાવી અને મૂંગા મોએ એમની રજા લઈ હું ચાલતો થયો. ये स्टोरी ज्योतिन्द्र दवे जी ने रेतीनी रोटली में से थोड़ा सा अंश यहाँ पर हमारे लिए दिए हैं.
अभी यहाँ पर लेखक कहते हैं लास्ट में કે હવે હું રજા લઉં છું, તો રજાને બદલે એમને સજા સંભળાય છે. એટલે સાહેબ પેલા સામેવાળા વ્યક્તિ એમ કહે છે કે અરે રે મારા મહેરબાન, આમ શું બોલો છો તમે, આવું કેમ બોલ્યા, મને થોડી સજા થઈ છે, તમે આવ્યા એટલે મને સજા નથી થઈ, ઉલટો તો મને ઘણો આનંદ થયો. હવે લેખક કંઈ કહેવા આવેલા હતા, પણ તે સામેવાળા સજ્જન વ્યક્તિ હતા જેમને કાનમાં સાંભળવાની તકલીફ હતી, તે કંઈક સમજી નહોતા શકતા બરાબર. એટલે એમણે નિશ્ચય કર્યો કે હવે હું પત્ર લખીને જ તેમને એ વાત જણાવીશ, બરાબર છે. તો લેખકે મૂંગા મોએ તેમની રજા લઈ ચાલતા થયા, બરાબર છે. હવે તમારે શબ્દ સમજૂતી લખવાની છે. ભાષા સજ્જતામાં શું છે, જો શબ્દ સમજૂતી. કંઠ એટલે ગળું, અસલથી એટલે કે પહેલાંથી, પક્ષપાત એટલે તરફદારી, અશક્ત એટલે કે નબળા, તસદી એટલે કે તફલીક મહેનત, કોકો એટલે નારિયેળના જેવા એક ઝાડના બીજનું ભૂકી જેનું પીણું બનાવાય છે, અલબત્ત જોકે, અલબત્ત એટલે કે જોકે, મહેરબાન એટલે હિત તેમજ ભલું ઈચ્છનાર અને કરનાર. હવે ભાષા સજ્જતામાં જુઓ, ગાંધીજીએ સત્યાગ્રહ કર્યું, મોર આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે, હિમાલય સૌથી ઊંચો પર્વત છે, સત્યનો હંમેશા વિજય થાય છે, લીમડાનું દાંતણ ઉત્તમ હોય છે. હવે ઉપરના વાક્યોમાં ગાંધીજી, હિમાલય, લીમડો, દાંતણ, મોર, સત્ય અને પક્ષી એ વગેરે શબ્દો કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ, સ્થળ કે પદાર્થની ઓળખ સૂચવે છે. ઓળખ સૂચવતા આવા શબ્દોને સંજ્ઞા કહે છે, બરાબર. संज्ञा કોને કહેવાય, तो नेमिंग वर्ड. ओके, नेमिंग वर्ड है जिससे हम कोई चीज़ को पहचान सकते हैं. ओके, जैसे कि व्यक्ति का नाम है, प्लेस के नेम है. ओके, फिर थिंग्स नेम आर नेमिंग वर्ड. इससे हम क्या कहेंगे, संज्ञा. ओके, लाइक गांधी जी है, फिर हिमालय है. ओके, गांधी जी पर्सन नेम है. ओके, हिमालय है जो माउंटेन नेम है. ओके, लिमड़ो मतलब कि थिंग्स नेम है. ओके, मोर, ओके, एनी पक्षी का नेम, बर्ड नेम है. ओके, सत्यनो हमेशा, सत्य जो भी एक नेमिंग वर्ड है. ओके, तो नाउ यहाँ पर संज्ञा के बारे में हमने थोड़ा सीखा. चलो ये 3 क्वेश्चन स्वाध्याय. નીચેના પ્રશ્નો ઉત્તર એક વાક્યમાં લખો. ગળે પડવાની ટેવ કઈ બીમારીને વધારે હતી, તો ગળે પડવાની ટેવ શરદીને વધારે હોય છે. લેખકને સહગૃહસ્થને આપતા કયું વાક્ય બોલે છે, લેખક સહગૃહસ્થને આવકાર આપતા કહે છે કે ઓહો આજ કઈ આ તરફ, કેમ તબિયત તો સારી છે ને, એવું વાક્ય. લેખકે કોકોની વાત વખતે ડોકું શા માટે હલાવ્યું, તો લેખકે કોકોની વાત માટે ડોકું હલાવ્યું કારણ કે લેખક માનતા હતા કે મોઢેથી બોલશે તો ચા અને કોફીની પેટે કોકો પણ ગુમાવશે. એવું લાગતા આખરે લેખકે કોકોની વાત માટે ડોકું હલાવ્યું. ઓકે, નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો. લેખકને પેલા સજ્જન વિશેની કઈ વાતની ખબર ન હતી, જો લેખકને એ સહગૃહસ્થની બીજી બધી ઇન્દ્રિયો કરતાં કાન ઓછું કંઈ કામ કરે છે એ વાતની લેખકને ખબર નહોતી, બરાબર ન હતી. હવે ક્વેશ્ચન 2નો 1 यहाँ पर क्वेश्चन 2 1 સહગૃહસ્થની બીજી બધી ઇન્દ્રિયો કરતાં કાન ઓછું કામ કરતી હતી એવું લેખકને ખબર ન હતી. લેખકે સજ્જનને મળ્યા તે વખતની બંનેની સ્થિતિ કેવી હતી, તો લેખક સજ્જનને મળ્યા તે વખતે બંને ને લેખકને પણ અને સામેવાળા સજ્જન વ્યક્તિને બી શરદી થઈ હતી, બરાબર છે ને. સજ્જનને સમજવા કંઈ ભૂલ કરે તેવું લેખકને ક્યારે લાગ્યું, સજ્જનને સમજવામાં કંઈ ભૂલ કરે છે એવું ક્યારે લાગ્યું લેખકને, કે જ્યારે લેખકે જુઓ જ્યારે લેખકે એમ કહ્યું કે મને શરદી થઈ છે અને તેમ તમને કોણે કહ્યું, જ્યારે લેખકે જે સજ્જનના ઘરે જાય છે અને તેમની તબિયત વિશે કહે છે કે મને થોડી શરદી થઈ છે અને
બાકી બધું સારું છે, ત્યારે સામે સજ્જન શું સમજે છે કે એમને શરદી થઈ છે, બરાબર છે, કે મને શરદી થઈ છે એવું તમને કોણે કહ્યું, કે જેવા સળેકા મને ઉધરસ થયા છે મને જોવા આવવાની હવે અહીં સુધી આવવાની તકતી લેવી જોઈએ નહીં. તો આ વાક્ય પરથી લેખકને એમ લાગે છે કે વ્યક્તિને સમજવામાં કંઈક ભૂલ થઈ છે, બરાબર. આ ક્વેશ્ચન નંબર 2 थर्ड आंसर यहाँ से शुरू होता है. ओके. लेखके चा पीवानी हाँ पाड़ी छतां चा केम न मળી? कारण के सामे सज्जनने चा बनता सुधी हूँ ना नहीं कहतो पण शरदी तो बहु ठीक पड़शे. હવે જ્યારે લેખકે આવું કહે છે ત્યારે પેલા સામે સજ્જનને એમ લાગે છે કે ચા પીવાથી શું લાગે છે કે ચા નથી પીતા. ના, જો અહીં ચા બનતા સુધી હું ના નથી કહેતો, પણ આવું વાક્ય બોલે છે ત્યારે લેખક સામેવાળા સજ્જન વ્યક્તિને એમ લાગે છે કે લેખક ચા પીતા નથી અને ચાથી શરદી થાય છે એવું એમને લાગ્યું. તેથી સામેવાળા વ્યક્તિએ લેખકે ચા પીવાની હા પાડી છે, તેમ છતાં પણ ચા ન મળી. ચલો હવે સાચી જોડણી લખો. ગૃહસ્થ, સ્થિતિ, તબિયત, સુલોચના અને નિશ્ચય. તો ચલો ગૃહસ્થની સાચી જોડણી છે ગૃહસ્થ, પછી સુલોચનાની સાચી જોડણી સુલોચના, પછી નેક્સ્ટ તબિયતની સાચી જોડણી છે તબિયત, બરાબર છે. પછી નિશ્ચય. હવે નિશ્ચયની સાચી જોડણી તમારે આ જવાબ લખવાના છે, બરાબર. હવે નીચેના સમાનાર્થી શબ્દ આપો. ખબર એટલે અંતર, અંતર